ਏਕੋ सतगुरु प्रसाद प्यारी साध संगत जी, अज असी ज्ञान जोत प्रोग्राम विच श्री गुरु रविदास महाराज जी की बाणी विचों एक शब्द लैके आए हाँ। जय कुल साधु वैष्णु होए, वन अवर्ण रंक नहीं, ईश्वर बिमल बास जानिए, जागो सोई। एको सतगुरु प्रसाद आद गुरन में जुगाद गुरन में सतगुरु ए नमें श्री गुरुदेव ए नमें। प्यारी साध संगत जी, अज का वे जो शब्द असी लैके आए हाँ, श्री गुरु रविदास जी महाराज जी का लिखा हुआ शब्द है। आप जी ने जो इस विच सानू समझाउण दी कोशिश की है, उस ते असी विचार करांगे। आप जी दसदे ने कि जिस कुल दे विच जे कुल साध वैष्णो हुई, वर्ण अवर्ण रंक ने ईश्वर बिमल बास जान्यो जग सोई। जिस जो यानी कि घराने दे विच जिस परिवार दे विच वो संत महात्मा आके पैदा हो जाते हैं, वो कदी भी इस दुनिया ते गुज्जे नहीं रहते। तो सानू हुण दसदे ने भी असी एक्चुअली सानू समझाउण वास्ते उन्होंने क्यों लोड़ पई। ये दुनिया जो है ये वो सच्चे पातशाह ने बनाई, इसनू बना के ते ओह काल दे सपुर्द कर दी। ते असी जो आत्मा आईयां इत्थे इस दुनिया दे विच, ते ओह आत्मा भी काल दे सपुर्द कीतियां होईयां। इसे करके आप जी ने लिखिया सी, किया पसाओ एको कुआओ। एक यानी कि एको शब्द या आवाज़ के नाल हुक्म के नाल उन्होंने ये दुनिया पैदा की, ते सानू भी इस दुनिया दे विच भेजिया गया जिहड़ी एक काल दी नगरी है। उसनू आप की लिखते, खंड पताल दीप सब लोआ, काले बस आप प्रभ किया। उस सच्चे पातशाह ने ये खंड पताल दीप लो जिन्हें भी दुनिया बनाई उन्होंने, ये उस दे विचों कुछ हिस्सा जिहड़ा सी ये काल दे सपुर्द कर दिता। काल दे सपुर्द किया, असी भी वो काल दे अंदर अधीन ही आत्मावां हैगियां ने। हुण कहंदे भी काल ने की कीता, वो सारियां आत्मावां नूं अपने कंट्रोल विच रखण वास्ते एक बहुत बड़ा जाल पसारा पाता, जिसनूं असीं कहंदे आ भी वो जेल खाना बनाता। भी कोई भी आत्मा अपनी मर्जी नाल इस दुनिया चों निकल के सच दी दुनिया जिसनूं असीं कहंदे ने पार ब्रह्म ना जा सकदे। इस करके आपने लिखिया, बाबा जग थापा महाजाल। उसने कीता ये दुनिया नूं जानी कि इत्थे फसाण वास्ते एक महाजाल विछा दिता। हुण प्यारी साध संगत जी, हुण सानू ये समझ आउणी चाहिए वो महाजाल की आ। ये जिहड़ी आत्मा है, इसनूं बार बार 84 लख जिया जून दे विच भेजिया जांदा, तां ये उन्हां दे विच तुरी फिरदी है। मतलब कि जुदी जुदी जगह ते इन्हां नूं जन्म दिता जाता है। आप जी लिखते ने, 9 लख जल के जीव बखाना, कबीर साहब जी की बाणी है। ते चतर 10 लख पंखी परमाना, किरम कीट 27 लाखां, 30 लाख अस्थावर पाखां, 4 लाख मानुख परमाना, मानुख दे परम पद जाना। कहते ने 9 लख प्रकार दे इस दुनिया ते यानी कि जीव बनाए जिहड़े पानी च रहिंदे ने। फिर 14 लख प्रकार दे जिहड़े उड्डण वाले जीव वो बनाए, ते किरम कीट 27 लख दे जिहड़े अपना धरती दे विच रिंग के तुरन वाले छोटे छोटे कीड़े मकौड़े जिन्हां नूं असीं कहंदे आ वो बनाए। फिर कहंदे 30 लख प्रकार दी सब्जियां बनस्पति जो सारी दरख्त तैरा वगैरह इस दे विच आ जांदे ने। हुण सानूं ये समझाउंदे ने भी 4 लख प्रकार दे उन्होंने 4 पाए मनुख जिन्हां नूं कहंदे वो बनाते। हुण 4 लख दे बनाउण तो बाद की कहंदे जे पर उहदे च जिहड़ा इंसानी जामा है, उस इंसानी जामे दे विच ही इसनूं वडियाई है कि ये परमात्मा नूं मिल सके। वो क्यों है? क्योंकि ये आत्मा दे नाल
ਆਤਮਾ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਜੋ ਕਰਮ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਅੱਛੇ ਔਰ ਬੁਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨੀ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਗਰ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਕਾ ਅਮਰੋ ਏਕਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜੁਗ ਜੁਗ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਾਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀਵ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆਪ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੇਹ ਧਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਲੋੜ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ 84 ਲੱਖ ਜੀਆ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੁੰਮ ਕਾ ਕੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਕੁਲ ਸਾਧ ਵੈਸ਼ਨੋ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਆ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਛੁਪੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਵਰਨ ਅਵਰਨ ਰੰਕ ਨਹੀਂ ਈਸ਼ਰ ਬਿਮਲ ਬਾਸ ਜਾਣਿਓ ਜਗ ਸੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਏਕੋ ਅਮਰ ਏਕਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜੁਗ ਜੁਗ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 84 ਲੱਖ ਜੀਆ ਜੂਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨੀ ਜਨਮ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਾਰੀ ਹੈ, 84 ਲੱਖ ਜੀਆ ਜੂਨ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਕਹਿੰਦੇ 84 ਲੱਖ ਜੀਆ ਜੂਨ ਕਿਤਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਹਾਰੇ ਲਿਖੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਨਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜਮਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਉਹ ਜਨਮ ਤੁਹਾਰੇ ਲੇਖੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲੋੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਪੂਰਨ ਸਾਧੂ ਦੀ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਕਰ, ਉਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਤੂੰ ਭੇਤ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕ। ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ, ਪਰ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਧੂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਭੇਤੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲਿਵ ਲਾਈ।
ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਿਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਦੇ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟਦੇ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਸਾਧ ਕਾ ਖੇਲ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਉਹਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਸਾਧ ਕਾ ਖੇਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਪਰਪਸ ਕੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਕੁਲ ਸਾਧ ਵੈਸਨੋ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਪਰਪਸ ਹੈ, ਕਾਹਤੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌ ਕੌਣ ਸੁਰਤ ਕਾ ਦਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਦਾ ਮਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਜੀਵ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕੌਣ ਅਮੀਰਸ ਕੂਪ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਅਮਰ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਖੂਹ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਇਤਨਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਦੀਵਾਰ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਅੱਛੇ ਔਰ ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਜਰ ਕਪਾਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਟੁੱਟੂਗਾ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, 4 ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਕੌਣ ਸਾਧ ਕਾ ਖੇਲ ਹੈ, ਕੌਣ ਸੁਰਤ ਕਾ ਦਾਓ, ਕੌਣ ਅਮੀਰ ਸਕੂਪ ਹੈ, ਕੌਣ ਬਜਰ ਕਾ ਕਾਓ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਲਿਖੇ, ਛਿਮਾ ਸਾਧ ਕਾ ਖੇਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਕੀ ਛਿਮਾ ਸਾਧ, ਛਿਮਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਧੂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅੱਛੇ ਔਰ ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਮਾਫੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿਤਾਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਸੁਮਰਨ ਸੁਰਤ ਕਾ ਦਾਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੱਸੂਗਾ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰਤ ਦਾ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਚੋਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਦਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੂਪ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਹਾ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਨਵੇਂ, ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਖੂਹ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਸਾਧੂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖੂਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬਜਰ ਕਾ ਕਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਧਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਹੁਕਮ ਅਕਤ ਕਥਾ ਹਰੀ ਕੀਰਤਨ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਜਰ ਕਪਾਟ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਅੱਛੇ ਔਰ ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਤੋੜੂਗਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਢੇਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨੀ ਪੁਰਖੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾ ਸੇਵਿਓ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਪੁਰਖ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੀਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾ ਸੇਵਿਓ ਸੇ ਦੁਖੀਏ ਜੁਗ ਚਾਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਹਾਂ ਯੁੱਗਾਂ 'ਚ ਦੁਖੀ ਪੈਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਵੀ 4 ਯੁੱਗ ਕਿਹੜੇ ਹੋਏ। ਉਹ 4 ਯੁੱਗ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਖਾਣੀਆਂ 'ਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 84 ਲੱਖ ਜੀਆ ਜੂਨ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ 4 ਖਾਣੀਆਂ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਉਹ 4 ਯੁੱਗ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਡਜ, ਜੇਰਜ, ਸੇਤਜ ਤੇ ਉਤਪਜ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਨੀ ਪੁਰਖੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾ ਸੇਵਿਓ ਸੇ ਦੁਖੀਏ ਜੁਗ ਚਾਰ। ਉਹ ਯੁੱਗ 4 ਦੁਖੀ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਉਂ?
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਖ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨੀ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਖ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਏਕਾ ਉਮਰ ਏਕਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੋ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੇਗੀ, ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੁਲ ਸਾਧ ਬੈਸਨੋ ਹੋਈ, ਵਰਨ ਅਵਰਨ ਰੰਕ ਨੇ ਈਸ਼ਰ ਬਿਮਲ ਬਾਸ ਜਾਣਿਓ ਜਗ ਸੋਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਹੀ ਵਰਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣ, ਉਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵਰਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ। ਰੰਕ ਨਹੀਂ ਈਸ਼ਰ ਬਿਮਲ ਬਾਸ ਜਾਣੇ ਜਗ ਸੋਈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਅਵਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਹੀ ਜਾਣੀ ਕਿ 84 ਲੱਖ ਜੀਆ ਜੂੰਦੇ ਜੀਵ ਚਾਰ ਵਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੁਲ ਸਾਧ ਬੈਸਨੋ ਹੋਈ, ਬਿਮਲ ਬਾਸ ਜਾਣਿਓ ਜਗ ਸੋਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਵਰਨ ਅਵਰਨ ਰੰਕ ਨਹੀਂ ਈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ, ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕੜੀ 'ਚ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ब्राह्मण बैंस सूत और खत्री डोम चंडाल मलेश मन सोई होई पनीत भगवंत भजन ते आपे तारे तरे कोई दोई। ਹੁਣ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੈਸ ਸੂਦ ਔਰ ਖੱਤਰੀ ਡੋਮ ਚੰਡਾਲ। ਹੁਣ ਕਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਹੋਏ ਪਨੀਤ ਭਗਵੰਤ ਭਜਨ ਤੇ ਆਪ ਤਰੇ ਤਾਰੇ ਕੁਲ ਤੋਈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਦਾ, ਬੈਸ ਖੱਤਰੀ ਸੂਦ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੋਮ ਹੋਵੇ, ਡੋਮ ਜਾਂ ਚੰਡਾਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡੋਮ ਔਰ ਚੰਡਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਰਦੇ ਫੂਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡੋਮ ਚੰਡਾਲ ਨੀਚ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਮਲੇਸ਼ ਹੈ। ਮਲੇਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੀਚ ਹੈ, ਉਹ ਨੀਚ ਕਰਮ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਪਨੀਤ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਦੇ ਭਜਨ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਦਾ ਭਜਨ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੌਖੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੋ ਹਰ ਕਿਉਂ ਪਾਵੋ ਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਈਜ਼ੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਪਾਲੇਗਾ ਉਸ ਹਰ ਨੂੰ। ਮਨ ਚੰਚਲ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਬੱਟਾ ਮਨ ਹੈ ਮਲੇਸ਼, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਰਸ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਪਲ ਪਇਓ ਚੌਂ ਦੇ ਸਤਾਈ ਰਾਖਿਓ ਨਾ ਰਹਾਈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਘਰ ਕਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੌੜਾ ਭੇਜੇ, ਚਾਰ ਹੀ ਚਫੇਰੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਤੁਰਿਆ? ਦੇਖੋ, ਕਦੀ ਕਾਮ ਦੇ ਘਾਟ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ, ਕਦੀ ਲੋਭ, ਕਦੀ ਮੋਹ, ਕਦੀ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਘਾਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਟਿਕਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਦਤ ਪਈ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਦੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਨਾ। ਮਲੇਸ਼ ਮਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਅੱਗੇ ਅੱਧੀ ਕੜੀ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਸ਼ਰਨ ਭਰੇ ਜੋ ਉਭਰੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਏ, ਬੈਸ ਸੂਦ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਡੋਮ ਚੰਡਾਲ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਊਗਾ ਇੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਗਿਆਨ ਲਊ ਤਾਂ ਕਦੇ। ਸਾਧੂ ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਸੋ ਉਭਰੇ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਕਿਉਂ? ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਉਬੈਸ ਚੰਡਾਲ ਚੰਡਈਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਲੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਇਹਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋਊਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਸ਼ਰਨ ਪਏ ਸੋ ਉਭਰੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਭਰੂਗਾ। ਊਚ ਨੀਚ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਧਰਮ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਤੇ ਨਾਮੇ ਲਾਗਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲਈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂਗਾ। ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਤੇ ਨਾਮੇ ਲਾਗਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾਮ ਮਿਲੂਗਾ। ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਧੁਨ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਸ ਕੋ ਮਿਲੇ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੇਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਸਤਕ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤਕਦੀਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਭਾਗ ਹੋਆ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਮਿਲਾਇਆ, ਭਾਗ ਅੱਛੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਮਿਲਦੀ ਸਾਧੂ ਔਰ ਸੰਤ ਦੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਧੂ ਦੀ ਉਹ ਸੇਵਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕੜੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਹੋਏ ਪਨੀਤ ਭਗਵੰਤ ਭਜਨ ਤੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਤੇ ਨਾਮੇ ਲਾਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਖੂਗਾ? ਭਗਵੰਤ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਵੰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਧੁਨ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਉਸ ਦਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੁਕਮ, ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਊ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖੱਤਰੀ ਬੈਸ ਸੂਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਹੋਊ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਤਰੇ ਤਾਰੇ ਕੁਲ ਦੋਈ, ਆਪ ਵੀ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਲੈਂਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਪੂੰਜੀ ਸੰਤਨ ਹੱਥ ਰੱਖੀ ਕੁੰਜੀ। ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਣ, ਕਾਹਦੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ? ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ 'ਚੋਂ ਉਹ ਕਮਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਊਗੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਪੂੰਜੀ ਸੰਤਨ ਹੱਥ ਰੱਖੀ ਕੁੰਜੀ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁੰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਸਾਧੂ ਪੂਰਨ ਦੇ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭੇਤ ਮਿਲਦਾ। 9 ਦਰਵਾਜੇ 10ਵੇਂ ਮੁਕਤਾ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਬਜਾ ਬਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਹਦ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੱਜਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵੰਤ ਭਜਨ ਉੱਥੇ ਵੱਜਦਾ। 9 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ। 9 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ 10ਵਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਬਜਾ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਭੇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੂ, ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਭੇਤ ਦੇਣਗੇ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਭਜਨ ਉੱਥੇ ਵੱਜਦਾ। ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦਊਗਾ? 9 ਦਰ ਠਾਕੇ ਧਾਵਤ ਰਹਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 9 ਦਰ ਠਾਕੇ ਧਾਵਤ ਰਹਾਏ, 10ਵੇਂ ਨਿਜ ਕਰ ਵਾਸਾ ਪਾਏ, ਉੱਥੇ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਬਜੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਗੁਰਮਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗੁਰਮਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਵੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊ? ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ 9 ਆਊਟਲੈਟ ਆ, 2 ਅੱਖਾਂ, 2 ਕੰਨ, 2 ਨੱਕ ਦੇ ਸੁਰਾਖ ਤੇ ਮੂੰਹ ਹੇਠਾਂ 2 ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁਰਾਖ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤੂੰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦਾ। ਜਦੋਂ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ
ਕਿਤੇ 9ਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਨਿੱਜ ਘਰ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਔਰ ਮਨ ਦਾ ਨਿੱਜ ਘਰ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਰੀ 84 ਹੈ, ਇਸ 84 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, 9 ਦਰ ਠਾਕੇ ਧਾਵਤ ਰਹਾਏ, 10ਵੇਂ ਨਿੱਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਪਾਏ, ਉੱਥੇ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵਜੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਗੁਰਮਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨਾਲ, ਤੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣਾ ਹੋ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਲੱਗ ਪਾਓ, ਜਾਂ ਕਦੇ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਲੱਗ ਪਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ, ਗੁਰਮਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸਣਾ ਬਣਿਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਲਯੁਗ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਦਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ, ਉਹ ਕੀਰਤਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਭਗਵੰਤ ਭਜਨ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਦਾਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੀਏ ਲਾਏ ਧਿਆਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੁਖ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖਤਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਪਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਜਪਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪ ਤਰੇ ਸਗਲੀ ਕੁਲ ਤਾਰੇ। ਆਪ ਵੀ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਗਲੀ ਕੁੱਲ ਜਿਤਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਲੈਂਦੇ। ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਪਤ ਸਿਉ ਪਾਇੰਦਾ। ਹਰੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਿਆ, ਪਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਅਨਹਦ ਬਾਜੇ ਬਾਜਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਨਹਦ ਬਾਜੇ ਬਾਜਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਚੋਰ ਅਬ ਨਗਰੀ ਛੋੜ ਕਰ ਬਾਜੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁਨੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੋਂ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੋਰ ਵਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਹਦ ਬਾਜੇ ਬਾਜਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਚੋਰ ਅਬ ਨਗਰੀ ਛੋੜ ਕਰ ਭਾਜੇ, ਗੁਰੂ ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ ਕੀ ਦੁਹਾਈ, ਖੁਸਰੋ ਨੇ ਅੱਜ ਪਰਮ ਪਦ ਵੀ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਪਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ 84 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਪਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵੱਜਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਇਤਨਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਹਾਂ ਦੱਸਦੇ, ਜੋ ਨਾ ਸੁਣੇ ਜਸ ਪਰਮਾਨੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਜਸ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਰਮਾਨੰਦ ਦਾ, ਪਰਮਾਨੰਦ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਗਵੰਤ ਭਜਨ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਦਰਲਾ ਭਗਵੰਤ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਜੋ ਨਾ ਸੁਣੇ ਜਸ ਪਰਮਾਨੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਤਿਰਗੰਧ ਜੋਨ ਤੇ ਮੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਬੈਰੀ, ਪ੍ਰੇਤ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਿਰਗੰਧ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੀਂਗ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੱਪ ਠੂੰ ਹੈ ਵਗੈਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਾ ਮੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮਾਨੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਸ ਉਹ ਨਾ ਸੁਣਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪਊ। ਕਿੱਥੇ, 84 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਤੇ ਤਿਰਗੰਧ ਜੋਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਥੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪਊ। ਇਹਨੂੰ ਚਾਂਸ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆ, ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਿਲੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਆਤਮਾ ਕਦੀ ਵੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਝ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਜੀਬ ਆਤਮਾ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ,
ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਿਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਲਵਾ ਕੀ ਕਿ ਉਹ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਬਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੀਵ ਆਏ ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਏਜੰਟ ਕੋਲੋਂ ਸਟੈਂਪ ਲਾਉਣੇ, ਏਜੰਟ ਕੋਲੋਂ ਸਟੈਂਪ ਲਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਸਾਰਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੋ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨੋ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗਣਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਮਾਈ ਇੰਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਸਟੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਸ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਚੜ੍ਹੇ ਸੋ ਉਤਰੇ ਪਾਰ, ਉੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਖੜਾ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਚੜਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੈਸ ਸੂਦ ਔਰ ਖੱਤਰੀ ਡੋਮ ਚੰਡਾਲ ਮਲੇਸ਼ ਮਨ ਸੋਈ, ਹੋਏ ਪਨੀਤ ਭਗਵੰਤ ਭਜਨ ਤੇ ਆਪ ਤਰੇ ਤਾਰੇ ਕੁਲ ਦੋਈ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ।